بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں فوت ہوئی تو میں روز ماں کی قبر پر جاتا، مگر یہ دیکھ کر ڈر جاتا میری ماں کی قبر پھٹی پڑی ہوتی۔ مگر میں جیسے ہی اندر جھانکتا تو میری ماں سفید کفن میں لپٹی پڑی ہوتی اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ میں ڈر جاتا کہ کون ہے جو میری ماں کی قبر کھول کر چلا جاتا ہے اور میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بناتا اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ جاتا۔ ایک روز میں ماں کی قبر پر گیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں نے اس ہجوم کو کراس کیا اور ماں کی قبر میں جھانکا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام جبار ہے۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک امام مسجد تھے اور میری ماں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروایا کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ ہی میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ اس لاڈ پیار کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بظاہر دیکھنے میں بڑا شریف اور نیک لگتا تھا، مگر میں اول نمبر کا آوارہ اور بدتمیز قسم کا لڑکا بن چکا تھا۔ کالج میں میرے سبھی دوست میرے جیسے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ذرا امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے والد فوت ہو گئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر میں پھر بھی نہیں سدھرا تھا۔ اب تو میں نشہ بھی کرنے لگا تھا، اور پھر ایک دن میری ماں کو میری سب حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور یہ سب کرنے سے منع بھی کیا، مگر میں نے ماں کی بات نہیں مانی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ میں جب بھی نشے میں گھر آتا تو میری ماں غصے میں مجھے بد دعا بھی دیتی اور مجھ پر بہت غصہ کرتی، مگر میں کہاں سدھرنے والا تھا۔ مگر میں جب ماں کا غصہ ختم ہوتا تب وہ مجھے اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے سمجھاتی اور دعائیں دینے لگتی۔ میں ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ میری ماں اب بھی محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ آج ایک بچہ اپنے گھر سے گوشت بنوا کر میری اماں کے لیے لایا تھا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا اس بچے کی آواز سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا، یہ لیں، یہ اماں نے آپ کے لیے گوشت بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کا پورا صحن محلے کے بچے اور بچیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اماں نے ان کو ایک قطار بنانے کا کہا اور پھر قطار بنوا کر بچوں کو ایک ایک کر کے اندر بڑی بیٹھک میں لے جانے لگی۔ تب ہی ان میں سے ایک نے اماں کو اپنے گھر سے آیا ہوا گوشت دیا تھا۔ یہ اماں کی لوگوں سے محبت اور عقیدت تھی، جو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز اماں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میری بھی جان چھوٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہر روز کا نظام تو محلے سے آئی چیزوں سے ہی چل جاتا تھا۔ کوئی سالن بھیج دیتا تو کوئی روٹیاں یا چاول بھیج دیتا، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر سے دودھ پتی بھی بنا کر لاتے تھے۔ ہمارا روزگار لگا ہوا تھا، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سارے بچے اندر والی بیٹھک میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بچوں کے پڑھنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ پہلے یہ سب بچے باہر والی چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوتے تھے، مگر پھر تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اماں سب بچوں کو مہمان خانے میں پڑھانے لگی تھی۔ کافی دیر بعد جب مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر کچن میں آ گیا تاکہ اپنی خوراک کا کچھ بندوبست کر سکوں، کیونکہ اماں نے تو اب 4 گھنٹے سے پہلے بچوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نہیں آنا تھا، اور میرے پیٹ میں اچھلتے کودتے چوہے اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے۔ کچن میں آیا تو برتن دیکھنے لگا، جہاں ایک ڈونگے میں اچھا خاصا مٹن گوشت پڑا ہوا تھا۔ یقیناً پڑوس میں سے یہی گوشت آیا تھا۔ میں جلدی سے اس گوشت کو اٹھا کر دھونے لگا۔ کچھ دیر میں گوشت دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں میں نے کوئلے بھی دہکا لیے تھے۔ میں نے اپنی مرضی کے پیس اٹھائے، مسالے لگا کر فٹافٹ سیخوں پر کوئلے پر رکھ دیے۔ سیخوں کی مہک کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ یہ چھوٹے موٹے کام تو میں خود کر لیا کرتا تھا، اماں کو ان چیزوں کے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ویسے تو میں اپنی اماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر وہ میری حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ رہتی تھی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد مجھ سے میری ماں چھین لی جانے والی ہے۔
मैं सीखें बुनकर उतार ही रहा था जब किसी ने मेरे पीछे से आकर मेरा कान मरोड़ा था। मैं मुस्कुराते हुए उठा था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे कान पकड़ने वाली हस्ती कौन है। मैंने अपना बायां हाथ फौरन जेब में डाला था और उठ खड़ा हुआ था। मैंने अम्मा की तरफ देखा जो सवालिया नज़रों से मुझे देख रही थी। वो बोली, बदमाश, तुम फिर से शुरू हो गया। कोई तो लड़कों वाला काम कर लिया करो, ये सब काम तुम्हारे करने के नहीं हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, ये काम मत किया करो, ये काम तुम्हारे करने के नहीं हैं। मैं कर लेती हूँ, बस थोड़ा सब्र कर लिया करो। अब उठो यहाँ से, जाकर बच्चों को देखो, मैं तब तक ये बनाती हूँ। अम्मा ये कहते हुए मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर सीखे बनाने लग गई, जबकि मैं बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया जहाँ कुल 30 के करीब बच्चे थे। सब बच्चे मुझे भी जानते थे। मैं अक्सर अम्मा की गैर मौजूदगी और अम्मा की मसरूफियत होने के बायस इनके पास आता रहता था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही कमरे में खामोशी छा गई थी, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। मैं मुस्कुराता हुआ जाकर अम्मा की सरबराही निशिस्त पर बैठ गया था। सब बच्चे और बच्चियां इतने ज़ोर ज़ोर से अपना सबक पढ़ने लगी थी जैसे सब ने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। मैं जितनी देर वहां बैठा रहा था तब तक इनमें से किसी एक ने भी कोई हरकत नहीं की थी। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको देखता रहा था। फिर आधे घंटे बाद ही अम्मा आई। इसके आते ही सब बच्चों ने सुख का सांस लिया था, जबकि मैं एक मखसूस इशारा करता कमरे से बाहर चला गया था, जहां मातहत पोश पर मेरे लिए 4 सीखें और चटनी रख कर गई थी। मैं ये सब खाकर अपने कमरे में गया और अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अपने आवारा दोस्तों के पास मौजूद था। मेरे सारे दोस्त ऊंचे ख़ानदान में से थे। इनमें सिर्फ मैं था जो ज़रा निचले तबके का था, मगर मेरे आला ज़र्फ़ के दोस्तों ने कभी भी मुझे इस चीज़ का एहसास ना होने दिया था। वो अक्सर मुझे महंगे महंगे तोहफे भी देते थे। पहले तो मैं इनकार कर दिया करता था और इनकार के बावजूद भी कोई चीज़ ना लेता, मगर वो मेरे इनकार को किसी भी खातर में ना लाते थे और ज़बरदस्ती वो चीज़ मुझे दे देते थे। मुझे इनकी संगत में काफ़ी अरसा गुजर गया था और अब तो मुझे महसूस ही ना होता था कि मैं इन सब में से नहीं हूँ। जैसे इन लोगों की ठाट बाट होते थे, बिल्कुल वैसे ही मेरे भी होते थे। ऐसा ही आज भी हुआ था। मुझे देखकर मेरे सब के सब दोस्त खिल उठे थे, क्योंकि मैं महफिल में बहुत ज़्यादा रौनक लगाए रखता था। सब दोस्त उठकर मुझसे गले मिले थे। सब ने अपने अपने हाथों में सिगरेट जला रखे थे। कुछ ही देर में मैंने इनकी महफिल में जान डाल दी थी। बैठे बैठे ही इन लोगों ने सिनेमा जाने का प्रोग्राम बना लिया और टिकट बुक करवा दिए, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। मैंने फ़ोन पर अम्मा को देर से घर आने का मैसेज छोड़ दिया था, क्योंकि घर में अम्मा अकेली होती थी। मैं जब भी लेट आने का कहता तो वो किसी न किसी बच्चे या बच्ची को अपने पास रोक लेती थी। फिर मेरे आने पर अगर वो बच्चा या बच्ची जाग रहा होता तो इसको घर पहुंचा कर आना मेरी और अम्मा की जिम्मेदारी होती थी। आज भी मैं अपने दोस्तों के हमरा सिनेमा में दाखिल हुआ। हम अपनी मखसूस नशिस्तों पर जा बैठे थे। हमने अपनी पसंदीदा मूवी देखी जो कि 10:15 बजे ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमने पास ही के होटल से खाना खाया। खाना खाने तक 11 बज चुके थे। मैं अब घर को निकलना चाह रहा था, जबकि मेरे सारे दोस्त एक मर्तबा फिर से मुझे अपने साथ खींचते हुए सिनेमा में ले गए थे। मैं ना करता भी रहा, मगर मेरी कोई बात भी वो लोग खातर में नहीं लाए थे। दोस्तों की मोहब्बत देखकर मैं माँ की मोहब्बत और इसी दी हुई हिदायत भूल जाता था। रात के 1 बजे हम सिनेमा से निकले थे। तकरीबन 1:45 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर था। मैंने जो ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा, इतने में दरवाज़ा खुल गया। अम्मा मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं जैसे ही बाइक लेकर अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा ने मुझे ज़्यादा देर घर से बाहर रहने का पूछा था। हालांकि वो जानती थी कि मैं अपने आवारा दोस्तों के पास था और मेरे चेहरे से साफ पता भी चल रहा था कि मैंने नशे वाले सिगरेट पिए हुए हैं, जिसको मैंने इन्हें मुख्तसर बता दिया और अपने कमरे में आन बंद हुआ था, क्योंकि जो मेरी हालत थी मैं इनके सामने ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। कमरे में आकर मैं फ़ौरन से वाशरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। अब मेरे कदम अम्मा के कमरे की तरफ थे। मैं अम्मा के कमरे की तरफ गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने झांक कर अंदर देखा, जहां अम्मा के साथ मदरसे की एक लड़की भी थी। मुझे देखते ही इसने अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया था, क्योंकि इसे महसूस हो गया था कि मैं इसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। इसकी उम्र तकरीबन 16 बरस थी। वो पिछले 9 साल से अम्मा के पास आ रही थी और साथ ही साथ हिफ्ज़ भी कर रही थी।
میں وہیں دروازے سے پلٹ آیا اور کچن میں جا کر اماں کے لیے دودھ گرم کیا۔ میں روزانہ رات کو اماں کو دودھ گرم کر کے دیا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ خود بھی پیتا تھا۔ ابھی فی الحال صرف اماں کے لیے ہی دودھ گرم کیا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر اماں کے کمرے میں چلا آیا اور دودھ کا گلاس اماں کو پکڑا دیا۔ اماں دودھ پینے لگی۔ پھر مجھے کہا کہ بیٹا، اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جس وقت تم نے کال کی اس وقت سارے بچے جا چکے تھے، صرف یہی باقی تھی، تو مجبوراً میں نے اسی کو روک لیا تھا۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اس کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ روک تو میں دیتی، لیکن اس بچی کا مسئلہ ہے، جوان بچی کو میں ساری رات اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی اس صورت میں جب میرا بھی بیٹا جوان گھر پر ہو۔ میں نے اماں کی بات سن کر ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اماں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ بیٹا، یہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاتی، لیکن سردی کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بے تحاشا درد ہے، لیکن تم فکر مند نہ ہونا، یہ تمہیں باحفاظت گھر پہنچائے گا۔ اس لڑکی نے اماں کی بات سن کر جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اماں سے اللہ حافظ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس لڑکی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آیا تو تب تک اماں سو چکی تھی۔ میں اماں کو سوتے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس گھر سے نکل کے آیا تھا۔ پھر فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہو کر سو گیا۔ میں کافی دیر سکون کی نیند سوتا رہا تھا، کیونکہ میں نے نشے والے سگریٹ پیے ہوئے تھے۔ میں اگلے روز دوپہر 3 بجے تک سوتا رہا تھا۔ پھر میری آنکھ اماں کی چیخ سن کر کھلی تھی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، وقت دیکھا تو دن کے 3 بج رہے تھے اور باہر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا دل انجانے خون کے تحت دھڑکا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچا اور اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے، مگر اماں کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اماں نے بتایا کہ وہ لڑکی کشمالہ جس کو رات کو میں گھر چھوڑ کر آیا تھا وہ مر گئی ہے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا تھا۔ اماں مجھے کوس رہی تھی کہ یہ سب میں نے کیا ہوگا، کیونکہ رات کو میں نشے میں تھا۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں رات کو نشے میں ضرور تھا، مگر میں نے یہ سب نہیں کیا ہے۔ میری اماں رو رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے یا کوئی جھوٹ ہے۔ اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں تجھے لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اماں نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے فون نکال کر ادھر ادھر فون کیے تو کچھ ہی دیر میں مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے افسوس سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پایا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں اسے اس کے گھر لے جاؤں۔ میں نے اماں کو اس کی بڑی چادر لا کر دی اور پھر اماں کو اس کے گھر لے گیا۔ میں نے اماں کو اس لڑکی کے گھر چھوڑا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کرنا شروع کی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میرے دوستوں نے جب میری حالت دیکھی تو مجھ پر ہنسنے لگے کہ تیرا ایک لڑکی کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے۔ شام کو اماں واپس آ گئی تھی اور وہ ابھی تک رنجیدہ تھی۔ وہ مجھ سے بنا کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے کچن میں چلا آیا تھا۔ میں نے اماں کا فیورٹ کھانا بنایا اور کمرے میں چلا گیا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر زبردستی اماں کو کھانا کھلایا۔ اماں کھانا کھا کر سو گئی، مگر وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، تاہم میرا ذہن مسلسل اسی لڑکی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے یاد کرتے کرتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ابھی ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ رات کو اماں میرے ہاتھ سے کھانا کھا کر سوئی تھی، مگر پھر وہ دوبارہ نہ اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ اس رات اماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی جان چلی گئی تھی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اماں کا مرنا تھا کہ میرے سر سے ممتا کا شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اپنی ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد میں بے حد رویا تھا۔ میں جب بھی دوستوں کے بیچ بیٹھ کر اس لڑکی کشمالہ کی بات کرتا تو میرے دوست مجھے مجنوں کہہ کر پکارتے تھے۔ اس رات جب میں اس لڑکی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے دن اماں سے اپنے اور کشمالہ کے رشتے کی بات ضرور کروں گا، مگر اگلے ہی دن نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کی موت کی خبر ملی تھی، اور اس کی موت کے ایک دن بعد ہی میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب میں روزانہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا،
मगर मैं माँ की कब्र देखकर डर जाता, क्योंकि मेरी माँ की कब्र खुली पड़ी होती थी, मगर वो कफन में लिपटी कब्र में पड़ी होती थी। मैं माँ की कब्र फिर से बनाता और घंटों वहाँ बैठा रहता था। मुझे खुद से अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त न हो पा रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ने इतना गहरा सदमा किस चीज़ का लिया है जो इन्हें मौत के मुंह में ले गया। और अब मेरी माँ की कब्र के साथ क्या हो रहा था। आज अम्मा को फौत हुए 3 दिन गुजर गए थे, मगर यही सब कुछ रोज़ हो रहा था। गोरकन का कहना था कि वो भी कुछ नहीं जानता, आखिर ये सब कैसे हो जाता है। आज भी मुझे बड़ा गुस्सा आया था। खैर, अगले रोज़ जब मैं वापस कब्र पर आया तो मुझे हैरानगी हुई थी। अम्मा की कब्र पर बेतहाशा लोगों का रश लगा हुआ था। मैं इस भीड़ को तोड़ता हुआ कब्र के पास पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर ही मेरी जान निकलने लगी थी। मेरी माँ की कब्र को पुलिस वाले घेर कर खड़े थे और मेरी माँ को कब्र से निकाल रहे थे। मैंने वहां जाकर इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे पीछे हटा दिया, बल्कि एक सिपाही ने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था। पता नहीं ये क्या हो रहा था। मैं मुजरम तो नहीं था जो इन्होंने मुझे पकड़ लिया था। खैर, यूं ही इन्होंने मेरी माँ की कब्र खोदी और अम्मा की डेड बॉडी निकालकर एम्बुलेंस में डाली और अस्पताल ले गए। इन लोगों ने अम्मा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया था, क्योंकि इनको इतला मिली थी कि मेरी माँ की मौत तिबी मौत नहीं है, बल्कि किसी की साजिश से हुई थी। किसी ने अम्मा का कत्ल किया था, मगर क्यों और कब, इस बात का भी कोई पता नहीं चला था। सब लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो 2 घंटे बाद आनी थी। और जैसे ही 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई, इस पर यह चीज़ साबित हो चुकी थी कि वाकई मेरी माँ की मौत गला दबाने से हुई थी। मगर इसी वक्त अम्मा को हार्ट अटैक भी आया था। अम्मा की मैयत को दोबारा से गुस्ल देकर तदफीन के लिए ले जाया गया था, जबकि मुझे वहीं से गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने बेतहाशा एहतजाज किया, जिस पर एक हवालदार मेरी तरफ आया। मैंने इसको कहा कि मुझे जेल में क्यों डाला है, मुझे यहाँ से निकालो ताकि मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढ सकूं। तो इस हवालदार ने मुझे कहा, चुप करके अंदर बैठ जा, नहीं तो वो छतरोल करूँगा कि तू सारी ज़िंदगी याद रखेगा। खुद ही अपनी माँ का कत्ल करता है और फिर खुद ही अनजान बनता है। शुक्र है कि तेरे दोस्तों ने तेरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब तू लंबा अंदर जाएगा। तूने ना सिर्फ अपनी माँ का कत्ल किया है, बल्कि एक मासूम लड़की की जान भी ली है। अब चुप करके बैठ जा। इस हवालदार की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे एकदम से अपने दोस्तों का ख्याल आया तो मैंने हवालदार से दरख्वास्त की कि मुझे कॉल करने की इजाज़त दी जाए। मुझे बहुत मुश्किल से एक कॉल की इजाज़त मिली। मैंने अपने दोस्त को कॉल मिलाई और इसको मदद करने का कहा तो वो मेरा हाल सुनकर हंसने लगे। वो सब के सब एक साथ ही बैठे थे। अब मुझे समझ आया कि यह सब इन्हीं की चाल थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अम्मा की बात नहीं मानी थी। अम्मा ने मुझे कितनी मर्तबा कहा था कि इन आवारा लोगों से दोस्ती ना करो, इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती। मुझे मेरे दोस्तों ने ही धोखा दिया था। मेरी तरह वो भी इस लड़की पर मरते थे। इन्होंने कशमाला को देखा हुआ था और कई बार मुझे कहा था कि मैं इनके साथ मिलकर इस लड़की को अगवा करवाने में इनकी मदद करूं। वो सब इसे अपने हवस का निशाना बनाना चाहते थे, मगर मैंने इनका साथ देने से इनकार कर दिया था। इस दिन मेरे दोस्तों ने ही इसे अगवा किया था। पहले इन्होंने कशमाला के साथ ज्यादती की, जिसके बायस इसकी जान चली गई। इस रात जब मैं कशमाला को छोड़ने गया था तो कशमाला अपने घर से कुछ फासले पीछे ही मुझे रोक दिया था। वो नहीं चाहती थी कि रात के इस पहर इसके घर वाले मुझे इसके साथ आता हुआ देखें, इसलिए मैं वहीं से वापस आ गया था। मगर मुझे नहीं पता था कि इसी रात मेरे दोस्तों ने इसे अगवा कर लिया और इसके साथ इंतहाई बुरा सलूक करके इसको घर के दरवाजे के आगे मुर्दा हालत में फेंक गए थे। अम्मा को यही लगा कि कशमाला के साथ ये सब मैंने और मेरे आवारा दोस्तों ने किया है, इसलिए अम्मा ने कशमाला के घर वालों से कहा था कि वो मुझ पर और मेरे आवारा दोस्तों पर केस करें और अम्मा इनका पूरा साथ देगी। अम्मा मुझे मुजरम समझ रही थी, मगर इस सब की खबर मेरे आवारा दोस्तों को हो गई थी। इससे पहले अम्मा मेरे आवारा दोस्तों का नाम बताती, इन्होंने मेरी माँ को ही मार दिया था। और फिर मेरे दोस्त मेरे साथ शरारत करने के लिए रोज़ मेरी माँ की कब्र से मट्टी हटा देते थे। इनके लिए ये एक मजाक था, मगर कानून से कोई बच नहीं सकता। जब इस केस की तफ्तीश हुई तो मेरे सारे दोस्त पकड़े गए थे। मैं बेकसूर था। मुझे लगा मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, मगर मेरे सभी दोस्तों ने बयान दिया कि यह सब करने में मैंने इनकी मदद की थी।
اور اس بیان کی وجہ سے میں بھی مجرم بن گیا۔ آج میں جیل میں بیٹھا اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو یاد کر رہا تھا۔ کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر ان آوارہ دوستوں سے دوستی ختم کر دیتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا اور میری ماں بھی زندہ ہوتی۔ محترم ناظرین، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔